Attention Outlook। जिसनो दयाल होवै मेरा स्वामी तिस गुरसिख गुरु उपदेश सुनावै। गुरु जी कहते कि जिस ते मेरा प्यारा प्रभु दयाल हुंदा है उस गुरसिख नूं सतगुरु सिੱਖਿਆ दिंदा है, उपदेश सुनाउंदा है। जन नानक धूड़ मंगै तिस गुरसिख की, जो आप जपै अवरा नाम जपावै। दास नानक भी उस गुरसिख दे चरनां दी धूड़ मंगदा है जो आप परमात्मा दा नाम जपदा है ते होरनां नूं भी जपाउंदा है। पौड़ी जो तुध सच ध्याई दे से विरले थोड़े। हे सच्चे परमात्मा, ओ जीव बहुत थोड़े हन जो इकाग्र चित्त हो के तेरा सिमरन करते हैं। जो मन चित्त एक आराध दे तिनकी बरकत खाहे असंख करोड़े। ते ये जो विरले जीव हैं जिहड़े पूर्ण इकाग्रता विच एक परमात्मा दा आराधन करते हैं, उन्हां दी कमाई बेअंत जीव खांदे हैं। एक इंसान कोई कारोबार स्थापित कर लैंदा है तां कारोबार दा जो भी मुनाफा हुंदा है सारा आप रखदा है, पर उस कारोबार दे विच होर कई सारे लोग काम करते हुंदे हन। वो जो मालिक है उन्हां काम करन वालियां नूं थोड़ी थोड़ी तनख्वाह दे दिंदा है, पर जो मोटा मुनाफा है वो आप रखदा है क्योंकि वो मालिक है। सो ये उदाहरण उन्हां विरलियां ते भी लागू हुंदी है जिन्हां दी सांझ उस परमात्मा दे नाल पई हुई है, जो इकाग्र चित्त हो के परमात्मा दा नाम सिमरते हैं। इन्हां विरलियां दे विच साडे गुरु साहिबान आउंदे हन। जो सांझ उन्हां दी उस परमात्मा दे नाल बनी हुई सी असीं चाह के भी बना नहीं सकदे। हाँ, जेकर परमात्मा ने साडे लई निर्धारित कीता होवे ते असीं जरूर वो सांझ हासिल कर सकते हाँ। लेकिन जो जानण वाली गल है वो ये है कि गुरु साहिबानां दे करके अज असीं भी परमात्मा दा नाम सिमरते हाँ। बेशक उन्ने इकाग्र चित्त हो के ना भी सिमर पाइए, पर सिमरते हाँ, परमात्मा नूं मनदे हाँ। असीं गुरु साहिबानां दी कमाई खा रहे हाँ। कमाई खाण तो भाव इत्थे यही है कि वो विरले मनुख जो इकाग्र चित्त हो के नाम सिमरते हैं वो दूसरिਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ कि वह दूसरे असंख करोड़ां जीव परमात्मा का नाम सिमरन। बेशक उन्नी शिद्दत नाल ना भी सिमर पाउण, पर कुछ हद तक ते जरूर सिमरन। बेशक कोई काम करन वाला इंसान मालिक जिन्ना मुनाफा नहीं खट पाउंदा, पर तनख्वाह ते लैंदा है। सो असीं भी जेकर गुरु साहिबान जिन्ना लाहा ना भी खट सकीए, परमात्मा का कुछ हद तक ते नाम जपीए। तुदनों सब ध्याई दी से थाएं पए जो साहिब लोड़े। गुरु जी कहते उंज तां सारी सृष्टि ही परमात्मा का ध्यान धरती है, पर प्रवान वो हुंदे हन, वो विरले वो बनते हैं जिन्हां नूं मालिक आप पसंद करता है। जो बिन सतगुर सेवे खांदे पैण दे से मोए मर जम्मे कोड़े। जो सतगुरु की सेवा तो सखणे रह के खाण पीण ते ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਮੁੜ ਜੰਮਦੇ ਹਨ। ਓਏ ਹਾਜ਼ਰ ਮਿੱਠਾ ਬੋਲਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ ਕੱਢੈ ਮੁਖ ਘੋਲੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਉ ਘੋਲ ਕੇ ਕੱਢਦੇ ਹਨ, ਰੱਜ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਖੋਟੇ ਦਈ ਵਿਛੋੜੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਨੋਂ ਖੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਮਲ ਜੂਈ ਭਰਿਆ ਨੀਲਾ ਕਾਲਾ ਖਿਦੋਲੜਾ, ਤਿੰਨ ਵੇਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਮਲ ਤੇ ਜੂਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨੀਲਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਚੁੱਲਾ ਉਸ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਖਿਦੋਲੜਾ ਭਾਵ ਚੁੱਲਾ ਜਾਂ ਕੰਬਲ। पास ना देई कोई बहन जगत मह, गूं पड़ सगवी मल लाए मनमुख आया। हुण संसार दे विच उसनूं कोई कोल बहन नहीं दिंदा, गंद पै के सगों बहुती मैल ला के मनमुख वापस आया।
ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਝ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਝ ਅਸਲੀ ਜਾਂ ਮਨ ਘੜਤ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਉਹ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਮਲ ਅਤੇ ਜੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਗੰਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਗੰਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਇਹ ਗੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੰਬਲ ਦੂਸਰੇ ਬੇਮੁਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹਨੇ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਾਈ ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਬੇਮੁਖ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੈ ਵੀ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਉਹ ਗੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਬਲ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੇਮੁਖ ਤੇ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਦੋਹਾਂ ਬੇਮੁਖਾਂ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੜ ਸੁਣਿਆ ਸਬਤ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਸਣੈ ਨਫਰੈ ਪੌਲੀ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਾਵਾ ਹੋਏ ਕੈ ਉੱਠ ਘਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭਨੀ ਪਾਸੀ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਨੌਕਰ ਸਮੇਤ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੌਲਾ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉੱਠ ਆਇਆ ਹੈ। ਨੌਕਰ ਉਹ ਬੇਮੁਖ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਕੰਬਲ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਬੇਮੁਖ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੇਮੁਖ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਬਲ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਾ ਚੁਗਲੀ ਗੰਦ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕੰਬਲ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖੀਏ, ਨਾ ਆਪ ਹੱਥ ਲਾਈਏ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਸਲਾਹ ਦਈਏ। ਅੱਗੇ ਸੰਗਤੀ ਕੁੜਮੀ ਵੇਮੁਖ ਰਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤੀ ਭਤੀਜੀ ਫਿਰ ਆਣ ਘਰ ਪਾਇਆ। ਅੱਗੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਕੁੜਮਾਂ ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਕਾਂ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਬਹਿਣਾ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਗਏ, ਨਿਤ ਭੁੱਖਾ ਕੂਕਾ ਧਿਆਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੋਵੇਂ ਅਜਾਈਂ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਧਿਆਇਆ ਕੂਕਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸੁਆਮੀ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਜਿਨ ਨਿਆਉ ਸੱਚ ਬਹਿ ਆਪ ਕਰਾਇਆ। ਧੰਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪ ਗਉ ਨਾਲ ਸੱਚਾ ਨਿਆਉ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰੇ ਕੀ, ਸੋ ਸਾਚਾ ਮਾਰ ਪਚਾਇਆ। ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪ ਆਤਮਿਕ ਮੌਤ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਖਰ ਤਿੰਨ ਆਖਿਆ, ਜਿਨ ਜਗਤ ਸਭ ਉਪਾਇਆ। ਇਹ ਨਿਆਂ ਦਾ ਬਚਨ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪ ਆਖਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਕਰਮ ਦਾ ਚਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਮੁਖ ਨੇ ਦੂਜੇ ਬੇਮੁਖ ਨੂੰ ਪਰਾਈ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੀ ਬੇਮੁਖ ਫਿਟਕਾਰੇ ਗਏ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਵੀ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਤਮਿਕ ਮੌਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਨਿਆਂ ਜੋ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ। ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਕਾ ਨੰਗਾ ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੈ, ਤਿਸ ਦਾ ਨਫਰ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਖਾਏ। ਨਫਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਨੌਕਰ। ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ
ਕੰਗਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨੌਕਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾਣਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਘਰ ਵੱਥ ਹੋਵੈ, ਸੋ ਨਫਰੈ ਹੱਥ ਆਵੈ, ਅਣਹੋਂਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ। ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਜੇਕਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨੌਕਰ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਣਹੋਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਕਰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ, ਸਾ ਸੇਵਾ ਔਖੀ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੇਖਾ ਮੰਗਿਆ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੇਖੇ ਦੀ ਘੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤਿਆਂ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਤੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਮਨਮੁਖਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਪੜਾਅ ਆਉਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਲੇਖਾ ਮੰਗੋਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਈਏ। ਖੁਦ ਹੀ ਤੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਨਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਹਰ ਗੁਰ ਸਫਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ, ਫਿਰ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਨਾ ਕੋਈ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਜਿਸ ਹਰੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਾ ਮੰਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨਮੁਖਤਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲੇਖੇ ਦੀ ਘੜੀ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਪੌੜੀ। ਨਾਨਕ ਵਿਚਾਰੈ ਸੰਤ ਜਨ ਚਾਰ ਵੇਦ ਕਹੰਦੇ, ਭਗਤ ਮੁਖੈ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਵਚਨ ਹੋਵੰਦੇ। ਹੇ ਨਾਨਕ, ਸੰਤ ਜਨ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਵੀ ਇਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਭਗਤ ਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਜਨ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਬੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਨ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਗਤ ਜਨ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਪਹਾਰਾ ਜਾਪਦਾ ਸਭ ਲੋਕ ਸੁਣਨਦੇ। ਭਗਤ ਜਨ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਉੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਸੁਖ ਨਾ ਪਾਇਨ ਮੁਗਧ ਨਰ ਸੰਤ ਨਾਲ ਖਹੰਦੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹਨ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਓਏ ਲੋਚਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਓਏ ਅਹੰਕਾਰ ਸੜੰਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਦੋਖੀ ਹਨ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀ, ਉਹ ਸੜਦੇ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਣ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨੇ ਲੋਚਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਰਹੋਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਏ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਆ ਕਰੈ ਜਾਂ ਭਾਗ ਧੁਰ ਮੰਦੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਵੱਸ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੰਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਗ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰੇ ਹੋਏ ਮੰਦੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਮਾਰੇ ਤਿਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਕਿਸੈ ਨਾ ਸਮਦੇ। ਜੋ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮੋਏ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਵੈਰ ਕਰੈ ਨਿਰਵੈਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਨਿਆਏ ਪਚੰਦੇ। ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੈਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਵੈਰ ਕੱਢਿਆ
ਬੜੇ ਮਾਸੂਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਏ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਸਨ, ਉਹ ਆਨੰਦਿਤ ਸਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਆਂ ਇਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਹੈ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਨਾ ਦਿਖੇ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਸ਼ੱਦਦੀ ਲੋਕ ਹਨ, ਜੋ ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜੋ ਸੰਤ ਸਰਾਪਿਆ ਸੇ ਫਿਰੈ ਭਵੰਦੇ, ਜੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਫਿਟਕਾਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਪੇਡੂ ਮੁੰਡਾਹੋਂ ਕੱਟਿਆ ਤਿਸ ਡਾਲ ਸੁਕੰਦੇ, ਜੋ ਰੁੱਖ ਮੁੱਢੋਂ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਟਾਹਣ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਰਵੈਰਾਂ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੀ ਚਿੰਤਿਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਰੀਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੰਗ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਪੇੜ ਦਾ ਮੁੱਢ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਢ ਹੀ ਪੱਟਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਢ ਦੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮਨ ਮੁੱਢ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹਨ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੇੜ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢਹਿੰਦਿਆਂ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 306ਵੇਂ ਅੰਗ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨੀ ਮਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਲ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਹੋਏ ਕੰਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੰਬਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈਏ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਪਾ ਦਈਏ, ਖੁਦ ਗੰਦੇ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਜੋ ਨਿੰਦਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਨਾ ਘਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਸਹਾਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਲੋਚਨਾ ਤੇ ਨਿੰਦਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਨੀਚੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਲੋਚਨਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਿੰਦਾ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।